warm good morning to one and all present here. Hope all of you are fine. Once again, we are gathered here in this online platform for the most enthusiastic event of this academic year. Yes, it is solely for us, the curtain raiser of our CCA programs. Co-curricular activities help the students to identify and develop their talents and creativity. So, let us take this opportunity to sharpen and expose our talents. First of all, let us invoke the blessings of God Almighty. Now, let me invite Miss Shana Parvin for prayer. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful. In the name of God, honor of the day of judgment, the alone we worship, the alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful. In the name of God, in the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful. In the name of God, honor of the day of judgment, the alone we worship, the alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful. In the name of God. Thank you, Shana, for reciting the prayer. The role of principal is to provide leadership, coordination, and direction within the school. In this aspect, our principal, Madam Regina Soupy, plays a vital role. Now, let me invite the respected principal, Madam Mrs. Regina Soupy, to welcome the gathering. Honorable Chair of today's function, Mr. Muhammad Bashir, guests, Mr. Bhaskaran Punasheri, Mr. Badruddin Baranur, Ghafoor sir, Shanub sir, Harsha, my dear parents, teachers and children, a very pleasant good morning to you all. Today, we all have gathered here to have the inaugural session of CCA in this academic year. See, in this auspicious morning, we have to think what is the role of co-curricular activities in academic curriculum. Co-curricular activities plays an important role in the field of education. Activities are carried out outside the classroom along with academic curriculum and help the child to learn by doing. These activities help the children to acquire the skills like communication, decision making, critical thinking, and other collaborative skills. Through these activities, the children will enhance the overall development, and at the same time, they are acquiring the skills to challenge the present world. In this auspicious morning, the Western duty on me is to welcome you all. Here we have
the eminent guest, Mr. Bhaskaran Punnacheri, the retired excise preventive officer, and at the same time, he is the fame of folklore in this district. On behalf of all NEMS family, I welcome you, sir, to the program. And next, I would like to welcome Mr. Badruddin Baranur, and he has agreed to be the chief guest of the day, and he is the one who is very famous in Mapla Kala. On behalf of all NEMS family, I cordially welcome you, sir, to the program. Next, I would like to welcome our PTA President, Mr. Muhammad Bashir, the one who is always with us in this program. Next, I would like to welcome Joint Secretary of Salafi Charitable Trust, Ghafoor sir, and he is always with us with his moral support to the program. Then Shanup sir, and I don't need to welcome him, he was with us before last 2 years in all the academic and co-curricular activities. On behalf of all NEMS family, I welcome Mr. Shanu. He is a very good trainer in Mapla Kala. I welcome you, sir, to the program. Harsha, I don't need to welcome you. You are the finance secretary. Then too, on behalf of all NEMS family, I welcome Harsha to the program. My dear children, and you are the one experiencing all the things. On behalf of all NEMS family and myself, I welcome you all to the program. Teachers and non-teaching staff, without your help, it won't be a successful one. Once again, I welcome you all to the program. Thank you. Thank you, ma'am, for your nice words. Parents go hand in hand with the teachers in molding the children. Our PTA President, Mr. Muhammad Bashir, always offers a wholehearted support and cooperation in all the programs in our school. I invite him most cordially to preside over the function. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പാഠ്യേതര ഇനങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപനവും മറ്റു പ്രവർത്തികളും ഓൺലൈനിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോഴും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അതിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ CCA ഇനാഗുറേഷൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടകനായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ ഭാസ്കരൻ പുന്നശ്ശേരി അവർകളാണ്. അതേപോലെ മുഖ്യ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാവും ഗായകനും സർവോപരി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനുമായ ബദറുദ്ദീൻ പാറന്നൂർ അവർകളാണ്. ഇവരെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അധ്യാപക, അനധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മുടെ എല്ലാമായ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്നിവരെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കലാകായിക പരിപാടികളിലും പഴയ പോലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much, sir, for your nice words. We are so lucky to get this program inaugurated by an eminent person who is an ardent devotee of art and folklore. The retired excise preventive officer, Mr. Bhaskaran Kottakkal Punnacheri, now the director of Nattupolika Nadan Paattu Sangam, who has been conducting classes for students on the topic Nattarivum Nadan Paattum. He has received honor of Kerala Folklore Academy. With great pleasure, I would like to welcome him for inaugurating this program. നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ്, ആരാധ്യനായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ അവർ, ആരാധ്യയായ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇവിടെ സ്വാഗതം മോദിയ റജീന സോപ്പി അവർ, മാപ്പിളപ്പാട്ട് കുലപതിയും കോഴിക്കോട് MM വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ
ബദ്രുദ്ദീൻ പാറന്നൂർ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന സലഫി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് മാനേജരും സെക്രട്ടറിയുമായ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫറൂഖി, മറ്റ് അധ്യാപക രക്ഷാകർത്താക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ വിനീത നമസ്കാരം. വിദ്യാർത്ഥികളിലെ സർഗപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അതേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് CCA കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും സർഗപരമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും കണ്ടെത്തിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നതിലുപരി കുട്ടികളെ സർഗലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം. വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നൽകി പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും അധ്യാപകർക്കുള്ള പങ്ക് ഏറെയാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, കലയുള്ളിടത്ത് കലാപം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അമൂല്യ നിധിയാണ് കല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ നാടിന് മാതൃകയാണ്. കുട്ടികളിലെ മാനസിക ഉല്ലാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കലയ്ക്ക് സാധിക്കും. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ CCAയ്ക്കും കഴിയും. CCAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ അഗൈതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഏതാനും നാടൻ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ വരികൾ കൂടി ഇവിടെ ആലപിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നാടൻ പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാപ്പിള രാമായണം എന്ന പാട്ട്. മാപ്പിള രാമായണം നാടൻ പാട്ടിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിൻ്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളും ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകും. മാപ്പിള രാമായണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വരികൾ, അത് രായ്ക്ക് പകരം ല എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. രാമ 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 പണ്ട് താടിക്കാരനൗലി പാടി വന്ന പാട്ട് കേട്ടതല്ലേ നമ്മടി രാമായണം കഥ പാട്ട്. രാമ 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 കർക്കടകം കാത്ത് കാത്ത് കുത്തിരിക്കും പാട്ട് കാതിരണ്ടിലും വിരല് ചെല്ലിച്ചോരി കൂട്ടുപാട്ട്. രാമ 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 മൂന്നു പെണ്ണിനെ ദശലഭൻ നിക്കാഹു ചെയ്ത പാട്ട്. അമ്മിക്കും മായം മറിഞ്ഞു മക്കളില്ല പാട്ട്. രാമ 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 പായസം കുടിച്ച് മൂന്ന് നാല് പെറ്റ പാട്ട്. നാലിലും മുമ്പായ രാമൻ ജയില് കൂട്ട് പാട്ട്. രാമ 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 നഞ്ഞ് നൽകിയ പടച്ചോന്റെ വില്ലൊടിച്ച പാട്ട്. കുഞ്ഞു കുട്ടി തങ്കമോളെ കൈപിടിച്ച പാട്ട്. രാമ 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 ആലിളകി താടിലാമൻ കൈതടഞ്ഞ പാട്ട്. ഹാല് മാറ്റി തന്ന നാലാമൻ നാട്ടിലെത്തിയ പാട്ട്. രാമ 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 എട്ടിയോക്ക് വരം കൊടുത്തു സുയിപ്പിലായ പാട്ട്. ലങ്കബാണോൻ 10 മുക്കനലാക്കിയ പാട്ട്. രാമ രാമ രാമ
പെട്ടെന്ന് നാലാമെന്നാട്ടിലെത്തിയ പാട്ട് ലാമ 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 എട്ടിയോക്ക് വനം കൊടുത്ത് സുയിപ്പിലായ പാട്ട് ലങ്കബാണോൻ 10 മുക്കനലാക്കിയ പാട്ട് ലാമ 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 ലാമ. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുനായക്കര് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാട്ടുനായക്കരുടെ ഒരു വിനോദഗാനത്തിൻ്റെ ഏതാനും വരികൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉവ്വാ ഉവ്വാ ദാസാള ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ ഉവ്വാ ഉവ്വാ ദാസാള ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ ഭൂമിയമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ തായി തന്തേറ്റവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ ഉവ്വാ ഉവ്വാ ദാസാള ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ തിരികളോടെ കെട്ടിക്കൊടെ ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ ഉവ്വാ ഉവ്വാ ദാസാള ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ സ്വാമി തന്തേറ്റവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ സ്വാമി ശിവാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ മല്ലിയമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ ഉവ്വാ ഉവ്വാ ദാസാള ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ തായി തന്തേറ്റവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ നാളെ നമ്മാദേവരിക്ക് ഉപതാര മല്ലികേ. Thank you, sir, for your awesome performance. The writer of many praise-winning Mapla songs in State School Kalalsa, the winner of Mahakavi Moyingutti Vaidar Award, the Serve India Award and many other awards. The chief guest of today's function, Mr. Badaruddin Paranur, deserves a special appreciation. He is a teacher in MM Vocational Higher Secondary School, Kozhikode, and also the author of about 12 books. He is a leading trainer of Mapla songs on social media platforms and periodicals. With great respect, let me invite him to talk to us. അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള. നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, മറ്റു PTA ഭാരവാഹികളെ, നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി റെജീന സൂപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ PTA പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ്, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം CCA പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന ശ്രീ ഭാസ്കരൻ പുനശ്ശേരി, മറ്റു ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഞാൻ ബദറുദ്ദീൻ പാറന്നൂർ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കലുഷിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിലേറെയായി വിദ്യാലയ മുറ്റത്ത് പിഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിയാതെ തേങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ
പടിമുറ്റത്ത് ഈ കുഞ്ഞു കാൽപാദങ്ങൾ ഇനിയും പതിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ ഭീതിതമായ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിവുകൾ നേടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ സ്പർശനം ഏറ്റുകൊണ്ട് അറിവ് നുകരാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ സങ്കടത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനാരംഗത്താണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് തന്നെ 2 or 3 തവണ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം 2ാം സ്ഥാനമൊക്കെ നേടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 6 സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിലും എൻ്റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് 1ാം സ്ഥാനവും 2ാം സ്ഥാനമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള അഭിരുചികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പാടുവാനും ആടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അവസരം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞ 1-1.5 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെയാണ് ഇത്തരം നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മാതൃകയാവുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അറിയുന്ന നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകളും പകർന്നു തരുന്നതാണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു അല്ലേ, കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി ഞാൻ കൈകൾ നീട്ടുന്നു പെരിയോനേ, കരളിൻ്റെ നോവുകൾ എല്ലാം കാണുന്ന ഫർദാനേ, ദണ്ണങ്ങൾ തീർത്ത് സലാമത്തേകണേ ഹന്നാനേ, ദുഃഖത്തിൻ മാറാല നീക്കിടേണേ യാ സുബ്ഹാനേ, മാനസം തേങ്ങും റുകൂയിലും പിന്നെ സുജൂദിലും, മന്നാനെ കണ്ണീരാണെൻ്റെ നിസ്കാരപ്പായലും, എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപം പേറി തളർന്നു ഞാൻ, എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മാപ്പിന്നായിരവോതും ഞാൻ. ഇത്തരം നല്ല മനോഹരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചില അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കവി പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. യത്തീമിന്നത്താണി ഏകിക്കൊണ്ടത്താഴം എത്തിക്കുന്നോർക്കല്ലാ വർഷിക്കും സഹായം, മുത്ത് റസൂലിൻ്റെ മൊഴികളറിഞ്ഞുള്ള മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗത്തിലത്താഴം. പാവപ്പെട്ട യത്തീമുകളായ അനാഥരായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പാടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പാട്ടുകൾ രചിക്കുകയും അത് പാടുകയും അത് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇടപെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സർഗസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ തരത്തിൽ ദൈവാസ്തിക്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവേണ്ട നന്മകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
എൻ്റെ പിന്നെ തിരുവേദ സാരമാല എന്നൊരു പാട്ട് കൃതി വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗാനം അത് ഖുർആനിൻ്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആവിഷ്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ഏകദേശം 6-7 ജുസുകളോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗാനം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥമാണ്. ആ ഗാനം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്: ഏറ്റം ദയാനിധി കരുണാവാനേ, ആറ്റ തിരുപേരാൽ തുടങ്ങാം ഞാനേ, എട്ടാറുലകങ്ങൾക്കധീപൻ കോനേ, ഓതാം സ്തുതികൾ കൊല്ലുമതിൽ തന്നെ. ഈ തരത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ട പാട്ടുകൾ, പിന്നെ താലോലം താലലം താലലം കുഞ്ഞേ, താലലം 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 കുഞ്ഞേ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അങ്ങനെ താരാട്ടുപാട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വളർന്നു. പിന്നീട് നമ്മളെ ഉമ്മയെക്കുറിച്ചും ഉപ്പയെക്കുറിച്ചും അച്ഛനെക്കുറിച്ചും അമ്മനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കേട്ടു. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല രസകരമായ നല്ലൊരു പാട്ട്: ഉമ്മാൻ്റെ കാലടിപ്പാടിലാണ് സുബർഗം ഓർത്തോളി, ഉദിമതിയാം മുത്ത് മുഹമ്മദിൻ തൂമൊഴിയുള്ളിലുറച്ചോളി, അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ, 1000 പോറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മയായിടുമോ. ആ തരത്തിലുള്ള നല്ല അർത്ഥവത്തായ വരികൾ നമുക്ക് പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ കവികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് പാട്ടിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ സർഗ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് സാധിക്കും. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നതിലപ്പുറം കുറേ നന്മകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും സമൂഹത്തിലും വിളക്കി ചേർക്കുന്നതിന് ഇത്തരം പിന്നെ പാട്ടുകളും സാഹിത്യങ്ങളും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥകളായാലും കവിതകളായാലും പാട്ടുകളായാലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സ്വാധീനിക്കുന്ന നല്ല കവിതകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഇനിയും പിറക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അധ്യാപകർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ PTA അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം നിർത്തുന്നു, വിട ചോദിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ബദറുദ്ദീൻ പാറന്നൂർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your charming words. A person with mastery in many areas, the Secretary and Project Manager of Salafi Charitable Trust, Janab NP Abdul Ghafoor Farooqi sir, always applaud our activities. Now let me invite him for felicitation. പ്രിയമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ CCA ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സർവതോന്മുഖമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉപയുക്തമായ രൂപത്തിൽ മാറ്റി തീർക്കണമെങ്കിൽ
അതിന് കടുത്ത പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒട്ടനവധി കഴിവുകളോടുകൂടിയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടിയും ഈ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത്, ഓരോ കുട്ടിയും ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളോട് കൂടിയാണ് അവൻ ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ചിലർക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയും, ചിലർക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയും, ചിലർക്ക് അഭിനയിക്കാനാവും, ചിലർക്ക് കവിത പാരായണം ചെയ്യാനാവും, ചിലർക്ക് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയും, ചിലർക്ക് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിക്കുലം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രം മനഃപ്പാഠമാക്കി പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കുന്നതിന് പകരമായി സമൂഹത്തിന് അത് ഉപയോഗപ്രദമായി മാറ്റുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവ് ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെയാകാം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ചെറുകഥയിലൂടെയാകാം, ഒരു ഡ്രാമയിലൂടെയാകാം, ഒരു കവിതയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപാധികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാകാം, ഒരു ചെറിയ സ്കിറ്റിലൂടെയാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ഈ പരിശീലനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള CCA പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായ ഗാർട്ട്നർ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴിവുകളെ, അവൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ ഏകദേശം 9ഓളം വകുപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി കണക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലോ ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുമ്പോൾ അവനാണ് മികച്ച കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഓരോ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുണ്ടെന്നാണ് അതിനെ അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ടുള്ള പേര് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ്. അതായത് ബഹുമുഖമായ ബുദ്ധി. ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് അവന് കണക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കണക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി അനുബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിലും വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കും. അവൻ എഞ്ചിനീയറാകും, ഡോക്ടറാകും, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പലരുമാകും. ചില കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ചെറിയ പൂക്കളോടും അതുപോലെ പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും ഒക്കെ ഇഷ്ടം കാണാം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തുന്നവരും അത് ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃഗസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ആളുകൾക്ക് പാട്ടുപാടാനായിരിക്കും കഴിവുണ്ടാവുക. ഇല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പാട്ട് പാടാൻ, താളം പിടിക്കുവാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നല്ല കഴിവുകളുണ്ടാകും. ആ കുട്ടികൾക്ക് അയാൾക്ക് പൈലറ്റ് ആകാൻ പറ്റും, ഡ്രൈവർ ആകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുത്താൽ അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ വളരെയധികം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായി മാറാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്
എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ 9ഓളം ഇനങ്ങൾ അതിനുള്ള തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോണുകളുണ്ട്. ഈ ന്യൂറോണുകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പഠനവും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. NEMSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരിക്കിനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കലാപരവും കായികവുമായ സർഗാത്മകമായ ഒട്ടനേകം കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഏറ്റവും നല്ല സർഗശേഷിയുള്ള, സമൂഹത്തിന് ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പൗരനായി മാറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. അതിന് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരാശംസ നേരുന്നു, ഹൃദയംഗമമായ ആശംസ നേരുന്നു. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your inspiring words. Versatile artist and trainer who made our students bag prizes in CBSE Sahodaya School Kalolsav. He was also the trainer of Mailanji Manju team of NEMS, who were the runners-up of the famous program on Flowers Channel in the year 2019. With great delight, let me invite Mr. Sanoop to offer felicitations. Honorable Principal Regina Madam, Mr. Muhammad Bashir, PTA President, Bhaskaran Punasheri, our Honorable Chief Guest, Mr. Badruddin Paranur, Mr. Abdul Ghaffar Farooq, respected teachers, dear students. ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CCA പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചതിൽ NEMS സ്കൂളിന് ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈഫിലും അതുപോലെ എൻ്റെ വളർച്ചയിലും എൻ്റെ കരിയറിലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒരുപാട് നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുറേ ആൾക്കാരുള്ളത് NEMS ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ്. സോ അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈശ്വരനോടും അതേപോലെ അവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തികളോടും, എസ്പെഷ്യലി പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള റെജിന മാമിനോട്. കാരണം എന്നെ അവിടെ വിളിച്ചു, NEMS ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നു. ഞാൻ ഒരു 10-15 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായി. കോ-കരിക്കുലർ മാപ്പിള കളിയായിട്ടും ഡാൻസായിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഒരു ഗേൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടീം എന്ന് പറയുന്നത് NEMS ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ്. ബോയ്സിൻ്റെ ടീംസിലൊക്കെ എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ട്, ഹിമായത്ത് സ്കൂളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും എൻ്റെ നല്ല ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് ബോയ്സിൽ. പക്ഷെ ഗേൾസിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് NEMS എന്നാണ്. അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസും അത്രയും ടാലൻറ്റഡ് ആണ്, അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ആരും അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിവ് പറയുന്ന കുട്ടികളായിട്ടോ ഒന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ NEMSൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം കോ-കരിക്കുലറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. ഒരു നമ്മളെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ പോകാനും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൽ സെക്കൻഡ് റണ്ണേഴ്സപ്പായിട്ട് വരാനും ഒക്കെ മാറാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസും ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സും, ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും, ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ KG മുതൽ
KG മുതൽ 10th വരെയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നു. എന്തോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ. എല്ലാത്തിനും ഒരു നന്മയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ നന്മകളുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയി. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കലോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്കി യുഗത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാത്തിനും നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ വശങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ സ്കൂളിനും പിന്നെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കും എല്ലാവർക്കും വിഷ് ഓൾ ദ സക്സസ്. അത്രമാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ വിളിച്ചതിലും എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോകരിക്കുലറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നതിനും ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ തന്നതിനും അതിന് ഞാൻ നന്ദി കൂടെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your kind words. William Wordsworth says, "Fill your paper with the breathing of your heart." Yes, poetry is the manifestation of one's thought. Now, our beloved teacher, Mrs. Geeta Srikumar, joins us with her Malayalam poem. പ്രശസ്തരും പ്രമുഖരുമായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലെ നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ CCA പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയുക. പ്രിയ കവി ശ്രീ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും എന്നും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട 2 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അവനവനെ തന്നെയാണ്, മറ്റൊന്ന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെയാണ്. അതെ, നിങ്ങളും വായിക്കുക. നിങ്ങളിലെ കലാകാരനെയും കലാകാരിയെയും കണ്ടെത്തുക. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമായി നരിക്കുനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കും നാം ഏവരും സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോടും രക്ഷിതാക്കളോടും എല്ലാം വളരെയേറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ കലയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം കലയുള്ളിടത്ത് കലാപം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ നമുക്കും കലയെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധമാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാവനയെ, കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കുക, അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു കവിത അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. കവിത തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ. തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നീ എത്തിടുന്നോ കുഞ്ഞേ, മൗനമായൊരു നോട്ടം കൊണ്ടു നീ നോവിക്കുന്നോ. മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ ഈ മണിക്കുരുന്നിനെ, മറന്നിരിക്കാം ചിലർ
എങ്ങനെ മറക്കും ഞാൻ. വാഗ്മിത്വമിരമ്പുന്ന കവലപ്രസംഗങ്ങൾ, അകത്തളങ്ങളിൽ ഉശിരൻ അന്തിച്ചർച്ച, നെഞ്ചുകീറിടും ചോദ്യം ആരുയർത്തണമാദ്യം. മത്സരമല്ലോ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടിടും പ്രഹസനം. ടാഗുകൾ ഉയർത്തിയിന്നാഘോഷമൊതുക്ക നാം. പുലരിയെത്തും നാളെ പുതിയൊരധ്യായമായി. നെഞ്ചിലെ കെടാക്കനൽ പേരിടാനരുതാതെ എത്ര മാതൃത്വങ്ങളെ അഭിശബ്ദങ്ങളാക്കി. കുഞ്ഞുടുപ്പിടയ്ക്കിടെ സ്വപ്നത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യും തുമ്പികളൊപ്പം ചേർന്നു സുന്ദരദൃശ്യം നെയ്യും. ഓമനക്കൈകളാലെ നട്ടതും നനച്ചതും ഓർക്കയാലാവാമിന്നും പൂത്തില്ല അരിമുല്ല. നിന്റെ കുഞ്ഞുടുപ്പിൻ്റെ ഊഷ്മളഗന്ധം നിത്യം തേടുന്നു നീയെങ്ങാനും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാമോ. അല്ലായിൽ നീയുണ്ടെങ്ങോ നിറ കഞ്ചിരി തൂകി. വെണ്ണിലാച്ചന്തം നിന്റെ അഴകോ കടം വാങ്ങി. ഭ്രമിച്ചിരിപ്പൂ ഞാനിൻ ഇഹലോകത്തിൽ നിന്റെ ഓർമ്മ തൻ മുള്ളിൻ ചീളാൽ നൊന്തു നൊന്തനുദിനം. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൈ നടാമിനി. ഒരു നാളതിൻ പൊക്കമറിയാം, തണൽ തേടാം. അതെ, തണലും തുണയും നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കു വേണ്ടി മൊട്ടുകൾ വിരിയും മുമ്പേ കൊഴിഞ്ഞുപോയ പൂമൊട്ടുകൾക്കായി ഞാൻ ഈ കവിത സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your nice rendering. Various programs by our students are there yet to be staged. Hence, before winding up this formal inaugural function, let me invite our Finance Secretary, Ms. Arsha S. Sunil, to offer vote of thanks. Good morning, everyone. On this auspicious occasion, it is my privilege to offer vote of thanks on behalf of NEMS and the entire fraternity of the Institute, and also to acknowledge the contribution of those who worked hard to make this event a great success. First of all, I would like to express my deep sense of thankfulness to the Honorable Chief Guest, a well-known writer of Mapila Patta, Mr. Badruddin Paranur, for his inspiring words. I would like to express my gratitude to the retired Excise Preventive Officer, Mr. Bhaskaran Kotikil, for his golden words. I would like to convey my sincere thanks to our beloved principal, Mrs. Regina Ma'am, and the PTA President, Mr. Muhammad Bashir, who presided over the function. Also, my gratitude is extended to the Secretary and Project Manager of Salafi Charitable Trust, Janab N.P. Abdul Ghafoor Farooqi, and Mr. Shanoop, who blessed us with their blissful words. I would like to convey my sincere thanks to Mrs. Geeta Ma'am for making this event wonderful with her beautiful paw. My heartfelt thanks extended to all the teachers, parents and students for taking initiative in arranging this program and also for making this program a great success. Once again, I would like to thank one and all for making this event a memorable one. Thank you. When the formal inaugural ceremony comes to an end, the curtain is raised up. Our friends are ready with variety entertainment programs. Students from various houses, namely Jasmine, Orchid, Dahlia and Lily, rock with their wonderful performance. Wait and stay tuned.